હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. 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 શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. બોલે ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી કૃષ્ણ જંબો ફલચારુતમ શોક વિનાશકારકમ નમામિ વિઘ્ને વિભુ શિતકરા નવનીલદાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલા ધરો પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખાર અરવિંદ નેત્રમ કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ ત્વમહં પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તા સંજીવય કિલશક્તિધર સદા અન્યાચ હસ્ત ચરણં શ્રવણાત્વગાદી પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યં.
भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं घटशपात्र शकुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। करे तु कामा अखिल गोप कन्या। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। कल्याणिगम्यो अवसादवोषत्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे भो भवदुःखदम्बा। सर्वे मिलित्वा समव्याप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि। नामानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्याम्। तेनीश्वतं तन्मयता व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। भवे सदैव भज सुन्दराणि। नामानि तृष्णा शमनो
दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्व कृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सख्यं हितं वा परमं वदामि आवारयेषा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मामेव यासे मम देह जिह्वे समागते दधरे कृताते भक्तावलेलं मधुरा सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि देव्या सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री द्वारकाधीशની અસીમ અનુકંપા આ દિવાળીના પવિત્ર દિવસોમાં મોરંગી કૃષ્ણનગરમાં ભગવાન ઠાકુરજીની કથા કરવાનો અને આપણને શ્રવણ કરવાનો
આ અવસર મળ્યો છે. આમાં માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ કૃપા સિવાય કશું નથી. આઝાદી પહેલા જન્મેલા એક મહાપુરુષ કેશવજી દાદા એ સમયના જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન, અભ્યાસ, આધ્યાત્મિકતા, સમાજ સેવા, શિક્ષણ અને ભક્તિના સમન્વયથી એક પાત્ર નિર્માણ થયું અને આ દિવ્ય ચેતનાએ સંકલ્પ કર્યો કે ભાગવતજી કરવા છે. અને દિવ્ય ચેતના જ્યારે સંકલ્પ કરે ત્યારે પ્રકૃતિ અનુકૂળ બને અને પરિવારને ભગવાને વ્યવસ્થા કરી આપી અને આપણને સૌને આ સુંદર પાંડાલમાં બેસાડી દીધા. તો સ્વર્ગીય કેશવજીભાઈ દેવજીભાઈ વાયલુના સંકલ્પ પૂર્તિ અર્થે સ્વર્ગીય દેવજીભાઈ હરજીભાઈ વાયલુ, સ્વર્ગીય ઓતીબેન દેવજીભાઈ વાયલુ, સ્વર્ગીય ધોળીબેન કેશવજીભાઈ વાયલુ, સ્વર્ગીય ભગવાનભાઈ દેવજીભાઈ વાયલુ તેમજ વાયલુ પરિવારના સર્વ પિતૃ સ્મૃતિ વંદનાર્થે એમના જ પરિવાર ભાઈ શ્રી નાનજીભાઈ દેવજીભાઈ વાયલુ, શ્રી જયંતિભાઈ દેવજીભાઈ વાયલુ, શ્રી દિલીપભાઈ કેશવજીભાઈ વાયલુ અને શ્રી મહેશભાઈ કેશવજીભાઈ વાયલુ, સમસ્ત વાયલુ પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ સપ્ત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથાના દિવ્ય મંગલાચરણમાં આપ સૌનું સ્વાગત, અભિવાદન. આપણે 7 દિવસ મળી ગયા છે. આ 7 દિવસમાં તારી મારી કરવી જ નથી. માત્ર ધ્રુવમાં કૃષ્ણ, ભાગવત, ભાગવત અને ભાગવત, અને બીજા 2 ભજન, ભોજન ને ભજન. બીજી કોઈ ચર્ચાઓ. મારો ઈરાદો નથી કે ભગવત ગુણ ગાન સિવાય તારી મારી આગી પાછી કોઈ વાતો કરવી નથી. માત્ર ગ્રંથને વફાદાર રહી અને ગ્રંથની વાતો કરીશ. પણ આજે ગ્રંથને ખોલીએ છીએ ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ પોથી ખોલીએ તો હે ઠાકુરજી, તું પણ અમારા અંતર મનની પોથી ખોલી દે, જેથી કરીને અમારી અંદર રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, માયા, ઈર્ષા, અધિકાય, તારું મારું, વેર ઝેર, આ બધો કચરો નીકળી જાય. અને આમ ગ્રંથ એટલે ઘણી બધી ગ્રંથિઓનો સમૂહ એટલે ગ્રંથ. તો મારી તમારી ગ્રંથિઓને કાપવા માટેનો આજની, કાલની, ગઈકાલની, આ જન્મની, જન્મ જન્માંતરની ગ્રંથિઓ આપણે નક્કી કરીને બેઠા છીએ. આપણે આપણા ઓપિનિયન, બસ હું ન ફરું, હું કવિ સાચું, આવા બધા આપણા જે જાતે બનાવી કાઢેલા અથવા તો નાની મોટી ગ્રંથિઓને ગાળવા માટે આપણે 7 દિવસ માટે ભાગવતજીનો આશ્રય કરીશું. આ મંડપને શોભાવનારા દેદીપ્યમાન જાજરમાન શ્રોતાઓ બેઠા છે. પૂજ્ય ભૂદેવોના ચરણોમાં વંદન કરી મારા સંગીતકાર મિત્રો સહિત આપ સૌને વ્યક્તિગત ઘણા બધાને ઓળખું છું, વિઠ્ઠલભાઈથી માંડીને. પણ એ બધું હાથે હાથ દિવસ આપણે મોજ કરવાની છે. ઘણા એમ કે હવે ભાગવત મોરંગીમાં આવી ગયું એટલે હવે આપણને ભગવાન મળશે. પણ ભાગવતજી મળ્યા ને એ જ ભગવાન મળી ગયા છે.
ભાગવત સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તેનેય વાંગમય મૂર્તિ પ્રત્યક્ષતા વર્તતે હરિમ. આ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો શબ્દ વિગ્રહ છે, વાંગમય છે. તેનેય વાંગમય મૂર્તિ. સેવનાથ શ્રવણાથ પાઠાત. એનું સેવન કરો, એનું શ્રવણ કરો, એનું પાઠ કરો. દર્શનાથ પાપનાશી. સેવન પેલા શ્રવણ થાય, પછી મનન થાય, પછી સેવન થાય, અને પછી દર્શન થાય. આટલું કરવાથી પાપનો વિનાશ થાય છે. કારણ કે આ ભાગવતજીની અંદર સ્વયં ભગવાન ઘોળાયેલા છે. આપણને કોઈક લીંબુ પાણી આપે અને આપણને પૂછે કે ભાઈ આમાં લીંબુ પાણી ક્યાં છે, તો પછી એમાંથી લીંબુ પાણીમાંથી લીંબુ છૂટું પાડવું સંભવ, એ રસ છૂટો પાડવો સંભવ નથી. એ જ રીતે ઇદમ ભાગવતમ નામમ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ. આ ભાગવતજીમાં કૃષ્ણ ઘોળાઈ ગયો છે. શબ્દે શબ્દે, પદે પદે, શ્લોકે શ્લોકે આને નિતરવામાં આવે ને નિચોડ કાઢવામાં આવે તો એમાંથી માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ જ પ્રતિપાદિત થાય, કૃષ્ણ જ નીકળે. ઇદમ ભાગવતમ નામમ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ સ્થાપનાય પ્રકાશિતમ. આ ભાગવતજીનો જે પણ આશ્રય કરશે એના જીવનમાં 3 વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે: ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આપણે ભગવાન કૃષ્ણને પકડશું એટલે કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં વાસ કરશે. તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ. ભગવાન જ્યારે સ્વધામ ગમન કરી ગયા ત્યારે આખો સમાજ સંતોષ ચલિત કે બાપજી તમારા વગર આ દુનિયામાં કેમ રહેશું? ત્યારે પ્રભુએ કીધું, ઠાકોરજીએ, હું કશે જતો નથી, હું મારું સંપૂર્ણ તેજ ભાગવતજીમાં પધરાવું છું. તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ. શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવ. ભાગવત રૂપી સમુદ્રમાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા આજે પણ નિવાસ કરે છે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં ભાગવતજીની કથા થાય છે ત્યાં સ્વયં કૃષ્ણ હાજરા હજુર હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતજીનો પરિચય બધાને જ છે. 12 સ્કંદનો આ ગ્રંથ છે. કુલ 335 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોકનો આ ગ્રંથ. નવરસયુક્ત સ્તુતિઓનો ગ્રંથ. શૃંગાર રસ, હાસ્ય રસ, કરુણ, રૌદ્ર, વીર, ભયાનક, અદ્ભુત, શાંત, બધા જ રસો. એટલે કે રસાળ ગ્રંથ. પણ આદેશ એવો છે કે વક્તાએ મહત્તમ શાંત રસ, કરુણ રસ અને અદ્ભુત રસનો આશ્રય કરવો. ભાગવત. મારું તમારું ભાગ્ય જગાડે ઈ ભાગવત, મારા તમારા ભાવને જગાડે ઈ ભાગવત. જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરાવે, ગીરા નિર્મળ બનાવે અને ગીત ગવડાવે, એનું નામ ભાગવત. હવે એટલે વૈરાગ્ય આપે, વૃત્તિ બદલી નાખે, વિદ્યા આપે, બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરાવે અને તટ તિતિક્ષા આપે, તત્ક્ષણાત તિતિક્ષાનો જન્મ કરાવે, એનું નામ ભાગવત. ભાગવત ગ્રંથને 10 લક્ષણા ગ્રંથ કીધો છે. આગળ ઘણી ચર્ચાઓ ભાગવત વિશે કરીશું. આપણે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવાનો, માણવાનો પ્રયાસ કરીશું. યત્ર યત્ર ભવેત પુણ્યમ શાસ્ત્રમ ભાગવતમ કલો.
તત્ર સદેવાહમ ભવામિ ત્રિદશે સહ. કળિયુગમાં ભગવાન કૃષ્ણને શોધવા હોય તો દેવો દ્વારવતી સ્મશાન નીલિયો, દ્વારાવતીમાં દ્વારિકામાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજે, પણ ત્યાં જવું પડે. અન્ય ક્યાં ક્યાં બિરાજે છે? તો કે જ્યાં જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણની કથા થાય છે ત્યાં ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજિત છે. ત્યાં બધા જ દેવતાઓ નિવાસ કરે. અને એક પગલું આપણે, એક ડગલું ભાગવત તરફ આગળ વધીએ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ આપણી તરફ 100 ડગલા સામો આવે. એક વેત નમો તો કહું કે 1 મીટર નમે. દ્રષ્ટવા ભાગવતમ દૂરાત, દૂરથી માત્ર ભાગવતજીની પોથીનું દર્શન થાય. પ્રક્રમેત સમ્મુખમ, એની પરિક્રમા કરવાની સન્મુખ આવે. પદે પદે અશ્વમેઘસ્ય ફલમ પ્રાપ્નોત્ય સમ. ભાગવત કથા શ્રવણ કરવા માટે ઘરેથી નીકળીએ અને આ પોથીનું દર્શન થાય ત્યાં સુધીમાં જેટલા ડગલા ભરાય એટલા આપણા યજ્ઞો થઈ જાય છે. આ ભાગવતજીનું મહત્વ છે. ડગલે ને પગલે મહાયજ્ઞનું અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ આપે એવું આ ભાગવત ગ્રંથ. હવે આ ભાગવત ગ્રંથ આપણે બેસી ગયા સાંભળવા, તો હવે કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં ક્યારે આવશે? અઠવાડિયા પછી, કાલે, સાંજે, ઘરે ગયા પછી, એર કન્ડિશનમાં સમાનમાં થયા પછી, ક્યારે? જેવું આપણે આપણો અંગ પાણીમાં બોળીએ એટલે આપણો હાથ ક્યારે પલળે? જ્યારે આપણે હાથ પાણીમાં નાખીએ ત્યારે આપણો હાથ પલળી જાય. તો અહીંયા જેવા આપણે કથામાં બેસીએ એવા કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. તત્ક્ષણાત, વાર ન લાગે. તો ભાગવત દરિયામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. આ સમુદ્રને ઉલેચવા કરવા કરતા એનું મંજન કરી લેવાય, એનું પાન કરી લેવાય. તો આપણે આ 7 દિવસ આ ભાગવત રૂપી દરિયા દેવના દર્શન કરીશું અને એનું પાન કરીશું. અને કોણ ગાઈ શકે કૃષ્ણને? કોઈ નહીં. સુખદેવજી ના પાડી દીધી, હું ન ગાઈ શકું. વેદ વ્યાસ ના પાડે. પૃથ્વી કા કાગજ કરું, લેખીને કરું વનરાજ, 7 समंदर की स्याही करूं, फिर भी हरि गुण लिखो न. साक्षात सरस्वती शारदा લખવા બેહી જાય, પૃથ્વીના કાગળિયા બનાવે, આ બધી જ વનસ્પતિઓને કાપી નાખે, એનામાંથી કલમ બનાવે અને સમુદ્રના ખડિયા બનાવીને એની શાહી બનાવી અને એનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યાં સુધી લખ્યા કરે, લખ્યા કરે, લખ્યા કરે. તોય તદપિતવ ગુણમ નામ ઈશ પારણ્યાત, છતાં પણ એના ગુણોનો પાર ના આવે. આવા ભગવાન આપણે ગાશું. અને ચરિત સિંધુ ગિરિજા રમન, આ તો દરિયો કહેવાય સાહેબ. ઝાખો વેદ ન પાવહી પાર, એને વેદો પણ નહીથી નહીથી કઈને પલ્લું ખંખેરી નાખે તો આપણી કઈ તાકાત? પણ આપણે બેઠા છીએ ભગવાનના સાનિધ્યમાં, આપણો અધિકાર છે. તો ભાગવતજીના મહાત્મ્યના પ્રસંગમાં પ્રવેશ કરીએ. શ્રી ગણેશાય નમઃ. સ્વસ્તિ શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. બોલીએ દ્વારિકાધીશ જય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વ
भगवत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं हे सच्चित અને આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા વિશ્વની આદિ ઉત્પત્તિ સંભાળ અને લયનું જે કારણ છે, મારા ત્રણેય પ્રકારના તાપ આદિ દૈહિક આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ બધા તાપના નિવારણ કરવા વાળા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા તમારા ચરણોમાં નમન કરું છું. સત કૃષ્ણ એટલે સત અને સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ન. ચિત્ત અને 7 દિવસ આપણે આપણા ચિત્તમાં ઠાકુરજીને બિરાજિત કરવાના છે. બીજા બધા કાર્યો કરવાના, પણ સાથે ચિત્તમાં કોઈને 7 દિવસ સ્થાન આપવાનું નહીં. ઓલી પણિયારી હોય ને, માથે ગાગર ને હેલ લઈને નીકળે, પણ એનું બેડું પડે નહીં, હાલે હાલે બધું કરે. કેમ ન પડે? એના ચિત્તમાં બેડું છે. તમારા તે ચિત્તનો ચોર રે મારો શ્યામળિયો, મારા તે ચિત્તનો ચોર રે કે જેવો રાધા ને નંદનો કિશોર, કે એવો મારો સાવરિયો. મારા તે ચિત્તનો ચોર રે મારો સાવરિયો. આપણા ચિત્તમાં ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસ્થાપિત કરી દેશું. અમારા ત્રણેય પ્રકારના તાપને આધિ વ્યાધિ ની ઉપાધિ હે કૃષ્ણ, આ ત્રણ પ્રકારની ઉપાધિઓમાંથી અમને મુક્ત કરો. સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરવામાં આવી. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમુપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોభిનેદું સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. હવે કથાની શરૂઆત થાય છે. ક્યાં છે કથા? નૈમિષે સુતમાસીન અભિવાદ્ય મહામતિ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ શૌનકો પ્રવીર. આજે કથાનું મંડાણ થયું છે નૈમિષારણ્ય નામના વનમાં થયું છે. ત્યાં વક્તા કોણ છે? સુત પુરાણી કથા કરે છે. શૌનક આદિ 88,000 ઋષિ મુનિઓ આ સત્રના શ્રોતા બન્યા છે. 1000 વર્ષથી કથા ચાલે છે. સહસ્ત્ર સમમાસત, એકનો એક મહિનો 1000મી વખત આવી. સમમાસ સહસ્ત્ર એટલે શૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે બાપજી, હવે બંધ કરો ને, કે અમને નવું સંભળાવો. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વાંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ. હે ગુરુદેવ, તમે તો કોટિ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છો. સુતાખ્યા હિ કથા સાર. હવે લાંબી કથાઓ નહીં. સુતખ્યા હિ કથા સારમ, એસેન્સ, ઇન શોર્ટ, મુખ્ય હોય ને ઈ સંભળાવો. મમ કર્ણ રસાયણ. ટૂંકી કરો, સાર સંભળાવો
અને અમારા કાનની દવા આપો. મમ કર્ણ રસાયણ, રસાયણનો અર્થ થાય કેમિકલ, કેમિકલ એટલે દવા. તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે આ મહેશભાઈ એક દવાખાનું માંડ્યું છે અહીંયા 7 દિવસનું. હા, કાનની કાંઈ પણ પીડા હોય, આ રસી નીકળતી હોય ને એવું બધું ઓછું સંભળાતું હોય તો નહીં, પણ ભગવાનનું નામ સાંભળવું ન ગમતું હોય, ભગવાન પ્રત્યે અનુરાગ ન જાગતો હોય તો અહીંયા બેસી જાજો 7 દિવસ. મને ખાતરી છે કે કૃષ્ણ પરમાત્મા તમારા કરોડોમાં એવી મધુર મોરલી વગાડશે કે પછી તમે દિને દિને નવમ નવમ કૃષ્ણ 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 કરતા થઈ જશો. આપણે હનુમાન દાદાના ખિસ્સામાં જ રાખતા આ રસાયણ. અને જ્યારે એમ થાય કે રસાયણ એટલે ઘણા વ્યસની લોકોને રસાયણ જોવે, જેને મજા ન આવડે તરત ઠપકારી દે એટલે શું થાય? હા, કોટો ચડી જાય, મોજ આવી જાય. તો હનુમાનજી મહારાજ કયું રસાયણ રાખતા હતા? રામ રસાયન તુમરે પાસા સદા રહો રઘુપતિ કે દાસ. આ રસાયણ એવું છે કે એક વખત જો એનો સ્વાદ ચખાઈ જાય તો પછી એના સિવાય કઈ દેખાય નહીં. ભલે દુનિયા આખીના કામ કરે, ફેક્ટરી ચલાવે, વ્યવસાય કરે, વેપાર કરે, પણ એના હૃદયમાં ભગવાન ઠાકોરજીનો શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ હૃદયમાં ઘટઘટમાં ઘનશ્યામનો નિવાસ થઈ જાય. પણ એ રસાયણ ચખાઈ જવું જોઈએ. હે બાપજી, અમને કથાનો સાર કહો અને અમારા ભક્તિ જ્ઞાન અને વિરાગ્યને વધારનારી કોઈ કથા કરો. વેદ વ્યાસ લખે, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ્યાપ્તો વિવેકો વર્ધતે કથમ માયા મોહ નિરાસશ્ચ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. સવાલ કર્યા છે, થોડાક સવાલો કરીને આપણે આજની કથાને વિરામ આપશું. પણ યક્ષ પ્રશ્ન પરથી જ ભાગવતજીનું નિર્માણ થયું છે. બાપજી, પહેલા તો કથા લાંબી જે છે એ બંધ કરો. અને કળિયુગમાં અત્યારે તો સાહેબ લોકોની પાસે ટાઈમ જ નથી. 7.7 સેકન્ડ લોકોનો કન્ટિન્યુઅસ જોઈ શકે છે અત્યારે. 7.5 સેકન્ડ, 8 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. પહેલા 180 મિનિટની ફિલ્મ બનતી હતી, લોકો 180 મિનિટ જોઈ શકતા હતા. એમાં ઇન્ટરવેલ આવ્યું, 90 મિનિટનો સ્પાન. હવે તો લોકોનું કેટલું 10 સેકન્ડમાં તો મગજ ફરી જાય છે. આવા કાળમાં બાપજી લાંબુ નહીં, પણ યદ સારભૂતમ, સારભૂત હોય કયો ને. 3 દિવસની કથા કરવી 3 કલાકમાં કરો, 3 કલાકની થતી હોય તો અડધો કલાકમાં કરો. આ 2020 ફોર્મેટ આની પરથી આવ્યું છે. લાંબુ ન કરો અને સારભૂત કહો. અમારા જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય, અમારા વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય, અમારો વિવેક કેમ વધે, અમારા વૈષ્ણવોએ શું કરીએ. અને બાપજી, ઘોર કળિયુગ આવ્યો છે. આ ઘોર કળિયુગમાં કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કેમ થાય? શ્રેયસામ યદ ભવેચ્છય પાવનાનાંચ પાવનમ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત સાધનમ યદ્દધાધુનમ. બાપજી, પાવનોને પણ પાવન કરી નાખે એવું કોઈ ચરિત્ર સંભળાવો, એવી કોઈ કથા આપો કે જે પવિત્રને પણ પવિત્ર કરી નાખે અને એ સાંભળવાથી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. એવું દિવ્ય સાધન, અદ્ભુત સાધન બતાવો. એટલે સુતજી રાજી થયા. અદ્ભુત પ્રશ્ન હતો અને સવાલ સારો એટલે વક્તાને આનંદ આવ્યો છે. સુતજી કહે અને વેદ વ્યાસ લખે છે, કૃતિ શૌનક ચિત્તે તે
યતો વચમી વિચાર્ય ચ સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન સંસાર ભયનાશનમ. પ્રીતિ શૌનક ચિત્તે, હે શૌનકજી, તમારી કથા પ્રત્યે અનુરાગ છે, પ્રેમ છે, એટલે હું તમને કહું છું, વિચારીને કહું છું. હે તો વચમી વિચાર્ય છે, વિચારીને કહું છું. અને હું કહું છું તો કે સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન, જેમાંથી બધા જ સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત થાય છે. સંસાર ભયનાશન, આ સંસારના હું તમને કહું છું. અને એ કથા તમે સાંભળો એટલે તમને અંદરથી મોજ આવે અને કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ રાજી થાય. વેદ વ્યાસ લખે ભક્ત્યોત વર્ધનમ યચ્ચ. હે શૌનકજી, આ ભાગવતજીની કથા તમે સાંભળશો એટલે તમારી ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થશે. કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ. આપણે બેઠા બેઠા કથા સાંભળીએ, આપણો દ્વારકાધીશ ને સંતોષ થાય. આવી કથા હું તમને કહી રહ્યો છું. કાળથી બચવા માટે ઘોર અંધકારમાં આ ભાગવતજી એક કિરણ છે. કાલ વ્યાલમ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્વાણ હે પ્રભુ. શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો વીરે નભાષિતમ. મૃત્યુના ભયથી બચવા માટે હું તમને અદ્ભુત એવી કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ, આપણે હરરોજ દરરોજ એક દિવસ પૂરો થાય એટલે એક દિવસ આપણો પૂરો થયો, પણ કઈ તરફ? મૃત્યુ તરફ એક દિવસ આપણો ઓછો થયો. કટ કટ ઘડિયાળ બોલે, પણ એ ઘડિયાળ એમ કે તારી સેકન્ડ ઓછી થાય છે. આયુષ્ય વધે છે પણ ઉંમર વધે, પણ આયુષ્ય ઘટે છે. એમ કે આપણે 60 ના થયા પણ 60 ગયા. તો આવા કાળમાં, અને આમે તે સાહેબ આપને સૌથી વધારે બીક હોય તો મૃત્યુની છે, કે મરી જશું. જો આ એક મહાભય, મૃત્યુ નામનો ભય, જો મને તમને કોઈક સર્ટિફિકેટ લખી દે કે તારે મરવાનું નથી, તો પછી ભગવાન, સગા સંબંધી, સત્કર્મ કાંઈ નહીં. મૃત્યુમ જન્મતામ વીર દેહેન સહજાયતે. મૃત્યુ કોઈ મોટચોટ નથી કે કોઈ આપણને મારી નાખે. જન્મજાત મળેલું ભગવતીય વરદાન છે. પણ મોતને સુધારી નાખે ઈ આ ભાગવત છે. કાલ વ્યાલ, આ કાલરૂપી વ્યાલના મુખમાંથી ખેંચીને શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલોકીરેણ ભાષિતમ. જ્યારે ઘનઘોર અંધકાર વ્યાપી ગયો છે, ત્યારે કાળા ડિબાંગ અંધારિયું હોય, ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની, કાંઈ સૂજે નહીં, એવા સમયમાં આપણી પાસે માત્ર એક બેટરી આવી જાય એટલે કામ આપણું પૂરું. આખી દુનિયામાં ભલે અંધારું રહ્યું, પણ આપણી પાસે બેટરી હોય એટલે આપણે ભૂલા પડીએ નહીં, આપણને ઠેબા આવે નહીં, આપણે પડીએ નહીં, આપણે માર્ગ ચલિત થઈએ નહીં. તો અહીંયા એમ કીધું કે હું તમને કલોકીરેણ ભાષિત એક દીવડો આપું છું, જે દીવડો તમને તમારા પથ દર્શન કરાવશે. અને આ દીવડો આજે મોરંગીમાં પ્રજ્વલિત થયો છે. શ્રીમદ ભાગવતજીનો દીપક, એ દીપકને વાયલુ પરિવારે પ્રજ્વલિત કર્યો છે. પણ આ એક દીવાને એક નથી રહેવા દેવાનો. આમાંથી આપણે અનેક ચેતનાઓને પ્રજ્વલિત કરવાની છે. ગામે ગામે, નગરે નગરે, ઘરે ઘરે આ જ્યોતથી જ્યોત જગાવવાની છે.
कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। આ એક આપણો દીવડો સળગી ગયો અને મારા ને તમારા જીવનમાં ભગવાને બુદ્ધિ આપી, તિતિક્ષા આપી, ધન વૈભવ અને વૈરાગ્ય આપ્યું અથવા જ્ઞાન આપ્યું. એટલે જ્ઞાન આવી જાય એટલે ઘણા શું કરે, આપણને પૂછવા આવતો કે તું આ ઘોર તને ખબર ન પડે. નહીં, તમારા માર્ગમાં, તમારા વ્યવસાયમાં, તમારી વ્યવસ્થામાં, તમારા જીવનમાં ઓ રાહ મેં આયે જો દિલ राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। ये રસ્તામાં આવ્યો, એ મજબૂરીનો માયરો આવ્યો સાહેબ. એ તમારી પાસેથી કંઈક ઈચ્છા રાખે છે, અપેક્ષા રાખે છે એટલે આવ્યો છે. તમને પૂછે એટલે શું કરવાનું, તને ખબર ન પડે, આઘોરે એમ નહીં. એની બુદ્ધિ પ્રમાણે એને સમજાવો, એની બુદ્ધિ પ્રમાણે. અને સાહેબ એને એકવાર સાંભળશો ને તો એના અડધા દુઃખ દૂર થઈ જશે. એને બે ડગલા આપણી સાથે ચલાવશું, એને હૂંફ મળી જશે સાહેબ, એને જીવનમાં માર્ગ મળી જશે. ઓ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, को गले से लगाते चलो, उनको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। આ પ્રેમ ગંગા, આ કથા ગંગા આપણે મૃત્યુથી પર થઈને આપણને પ્રકાશ મળી ગયો છે, ભગવત કૃપારૂપી પ્રકાશ. અને આ કથા મળી છે એ વાયલુ પરિવારનો બહુ સરસ ઉદ્યમ છે. પણ સંતો અને શાસ્ત્રો કહે છે કે કથા ભગવત કૃપાથી મળે છે. વેદ વ્યાસ લખે એ તસ્માત પરમ કિંચિન મનઃ શુદ્ધ્યે ન વિદ્યતે, જન્માંતરેત ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. મારા તમારા જન્મ જન્માંતરના પુણ્યનો ઉદય થયો એટલે આપણને આ ભાગવતની કથા મળી છે. મનની શુદ્ધિ માટે, મનઃ શુદ્ધ્યે ન વિદ્યતે. આ સંસારમાં સૌથી દુઃખી કરનારું તત્વ હોય, મારી તમારી જિંદગીને ક્યાંથી ક્યાં મૂકી દે, એનું નામ મન. મહાત્મા મન બનાવી દે અને મવાલી મન બનાવી દેશે. સુંદરકાંડમાં તો સ્પષ્ટ કીધું કે નિર્મલ મન જેનો સો મોહી પાવા. મને ઈ જ પામી શકે જેનું મન નિર્મળ હોય. તો આ મનને નિર્મળ કરનારી ભગવાન કૃષ્ણની કથા. દેવતાઓને કથા દુર્લભ છે. સ્વર્ગમાં બધું છે, વૈભવ છે, સુખ છે, સાહેબી છે, સમૃદ્ધિ છે, પણ સ્વર્ગમાં કથા નથી. પરીક્ષિતે કથા વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે શુકમ સુધા કુંભ ગૃહિત્વેવ દેવાસ્તત્ર સમાગત. જ્યારે કથા શરૂ થઈ ને ભાગવતજીની કથા,
જેવી સુખદેવજી કથા શરૂ કરી, પરીક્ષિત શ્રોતા બનીને બેસી ગયો એટલે દેવતાઓ સ્વર્ગમાંથી અમૃતનો ઘડો લઈને આવ્યા. પરીક્ષિતને કહે કે તને 7 દિવસમાં મૃત્યુ આવવાનું, એટલે તું કથા સાંભળશો ને, આલે આ કુંભ, આલે અમૃત, અમર થઈ જા, અમને કથા આપી દે. એટલે પરીક્ષિત મહારાજે કીધું કે ઉભા રહો, હું મારા ગુરુને પૂછી લઉં. એટલે સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે આ દેવતાઓ છે અને દેવતાઓ સ્વાર્થી છે. ક્વ કથા ક્વ સુધા લોકે ક્વ કાચ ક્વ મણિર મહાન. ક્યાં અમૃત અને ક્યાં કથામૃત. એટલે દાખલા તરીકે કાચનો ટુકડો અને એક મૂલ્યવાન મણિ, બંનેની કમ્પેરિઝન, બંનેની સરખામણી આ રીતે થાય. એટલે દેવતાઓને પણ જે દુર્લભ છે એવી દુર્લભ કથા આપણા આંગણે આવી ગઈ છે. આજની કથા 12:30 વાગ્યા છે, મહેમાનો ઘણા છે, પણ કથા હું સમયનો પાકો છું. પહેલા દિવસે કદાચ આપણે આજે 3:15 વાગે કરશું તો ચાલશે, અથવા 3 વાગે, 3 વાગે શાર્પ 3 વાગે અમે આવી જશું, કથા શરૂ થઈ જશે. ભોજન કરજો, પણ બપોરનું ભોજન થોડું અલ્પાહાર કરજો. ખવડાવવાનો ભાવ છે એટલે ભોજન નહીં કરતા એમ નહીં કહું, પહેલું પરિવારનો ભાવ છે, પણ થોડું અલ્પ ખાજો. 2 મિનિટ માટે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. આજની સવારની સત્રની કથાને વિરામ બપોરે 3 વાગે મળશું. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી